വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ போராட்டம் நடத்தி வரும் பொதுமக்களை இடுக்கி எம்பி டீன் குரியாக்கோஸ் விமர்சித்தது தவறானது என்று சிபிஐ தேவிகுளம் மண்டலம் செயலாளர் அட்வொகேட் சந்திரபால் தெரிவித்துள்ளார். வட்டவடை கிராம பஞ்சாயத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்குழு எந்தவித வளர்ச்சி திட்டமும் கொண்டு வரவில்லை என்றும், மூணார் தேவிகுளம் உட்பட உள்ள இடங்களில் எம்பி தலைமையில் பல டவர்கள் வைக்கப்பட்ட போதும் அதன் உபயோகம் இதுவரை பொதுமக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை என்றும் சந்திரபால் தெரிவித்தார். வட்டவடை கிராம பஞ்சாயத்தில் பொதுமக்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்தை இடுக்கி எம்பி விமர்சித்தது தவறானது என்று சிபிஐ தேவிகுளம் மண்டலம் கமிட்டி செயலாளர் அட்வொகேட் சந்திரபால் தெரிவித்துள்ளார். வட்டவடை கிராம பஞ்சாயத்தில் கூடலார்குடி, வல்சப்பட்டிக்குடி போன்ற பகுதிகளில் அடிப்படை தேவைகளுக்காக பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். வட்டவடை கிராம பஞ்சாயத்தில் கிராமப்புற சாலைகளின் மோசமான நிலையை கண்டித்து பொதுமக்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்தை எம்பி விமர்சித்தது தவறானது. பிளாக் பஞ்சாயத்து உறுப்பினர் எந்தவித வளர்ச்சியும் இந்த பகுதியில் கொண்டு வரவில்லை. கடந்த 5 வருட காலமாக வட்டவடை கிராம பஞ்சாயத்தில் ஆட்சி செய்து வரும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சிக்குழு எந்தவித வளர்ச்சி திட்டமும் வட்டவடை கிராம பஞ்சாயத்தில் கொண்டு வரவில்லை. பல சாலைகள் சேதமடைந்துள்ள போதும் இதுவரை அவற்றை சீரமைப்பு செய்ய எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. வட்டவடை கிராம பஞ்சாயத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட எஸ்டி ஃபண்டும் இதுவரை செலவு செய்யப்படவில்லை என்றும் சந்திரபால் தெரிவித்தார். ബഹുമാനപ്പെട്ട എംപിയും മറ്റും ജനപ്രതിനിധികളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വട്ടവട പഞ്ചായത്തിലെ കൂടലാറും മറ്റും വലസപ്പെട്ടി പോലുള്ള ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലെ യുവാക്കളും മറ്റും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളും നടത്തിവരുന്ന പ്രതിഷേധം ജനകീയമായ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ട് പോലും ആ മേഖലയിലെ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ നന്നാക്കി എടുക്കുവാനായിട്ട് വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണസമിതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ആ ഭാഗത്ത് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും തിരിച്ചു നോക്കുന്നില്ല എന്ന ഒരു വിഷമം കൂടി ആ ജനങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതിനെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എംപി ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അദ്ദേഹം എംപി ആയതിനു ശേഷം വട്ടവട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്ക് എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വികസനം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതൊന്നും ചെയ്യാതെ തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൂടി മറച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി, ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വട്ടവടയിലെ ഗുഡലാറും മറ്റും ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലും വലസപ്പെട്ടിലെ ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. അവരുടെ സമരം, അവരുടെ പ്രതിഷേധം ന്യായമാണ്. അവർക്ക് ആവശ്യമായുള്ള റോഡ്, ഗതാഗത മാർഗം എത്രയും വേഗം തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണസമിതി കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം ഒറ്റ രൂപ പോലും എസ്ടി ഫണ്ടിനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികൾക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ട ആ പണത്തിൽ യാതൊന്നും ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യക്ഷമമല്ലാതെ കഴിവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. மூணார் தேவிகுளம் வட்டவடை உட்பட உள்ள பல இடங்களில் பொதுமக்கள் தொலைத்தொடர்பு சேவை கிடைக்காமல் சிரமப்பட்டு வரும் நேரத்திலும் இங்கு வைக்கப்பட்டுள்ள டவர்கள் உபயோகம் இல்லாமல் உள்ளன. கடந்த தேர்தல் காலத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட டவர்கள் இந்த பகுதிகளில் வைக்கப்பட்டதாக எம்பி அறிவித்த போதும் இதுவரை இதன் உபயோகம் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்காமல் உள்ளது. பாராளுமன்ற தேர்தலை முன்னில் கண்டு டவர்கள் வைக்கப்பட்டதாக அறிவித்த போதும் இந்த டவர்கள் இதுவரை செயல்படுத்தப்படாமல் உள்ளன. மூணாரில் டவர் பிரச்சனையில் மக்கள் சிரமப்பட்டு வரும்போதும் எம்பி எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளதாகவும் சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது. டவர் பிரச்சனைக்கு உட்பட தீர்வு காணவில்லை என்றால் எம்பியின் வீட்டிற்கு கால்நடை ஜாதா உட்பட உள்ள போராட்டங்கள் நடத்த தீர்மானித்துள்ளதாக சிபிஐ தேவிகுளம் மண்டலம் செயலாளர் അഡ്വക്കേറ്റ് ചന്ദ്രപാൽ தெரிவித்தார். മൂന്നാർ മറ്റ് ദേവികുളം പ്രദേശത്ത് മൊബൈൽ ടവറുകളുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് കൊണ്ടുവന്നതായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാർ, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കാർ പറഞ്ഞു ഈ മേഖലയിൽ ടവർ സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ആ ടവറിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനമാക്കുവാനുള്ള ഒരു നടപടിക്രമം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മൂന്നാറും ദേവികുളവും വട്ടവട പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും മൊബൈൽ ടവറുകൾ അന്യമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റേഞ്ചുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾ സമീപിക്കും പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ടവർ ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മൂന്നാറിലെയും ദേവികുളത്തെയും നിവാസികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എംപി എത്രയും വേഗം മൂന്നാറിലെയും ദേവികുളത്തെയും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ടവറുകൾക്ക് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എംപിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക്, വസതിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു കാൽനടയായിട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണെന്ന് കൂടി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മൂന്നാർ.